السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اردو میں نائنتھ کے اردو میں آج میں ایک شعر تھا پونچھ کے عنوان سے جو ناول ہے، تو اس کا یہ اقتباس آج ہمیں پڑھنا ہے۔ تو پچھلے اقتباس میں ہم نے پڑھا کہ جو پونچھ کا جو شہر جو ہے یہ 12 ٹیلوں پر واقع ہے۔ کرشن چندر جی اس سوانح ناول میں لکھتے ہیں کہ وہ پونچھ کو روم کے ساتھ کمپیئر کرتے، کیونکہ روم جو ہے وہ 7 ٹیلوں پر واقع ہے اور پونچھ جو ہے وہ 12 ٹیلوں پر واقع ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جو ایک ٹیلا جو ہے، ایک ٹیلا کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑی۔ جو پہلا ٹیلا جو تھا ہے اس پر پونچھ کا پرانا قلعہ واقع ہے، دوسرے ٹیلے پر شاہی محل اور تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کا دفتر یا رہنے کی جگہ، اور چوتھے ٹیلے پر پریڈ گراؤنڈ یعنی کہ وہ میدان جہاں پر فوج پریڈ کرتی ہے یا ڈرل کرتی ہے، اور 5ویں ٹیلے پر ہم نے پچھلے پیراگراف میں پڑھا کہ وہاں پر سرکاری ہسپتال کی عمارت تھی، 6 ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال، 7ویں پر ایئرپورٹ، 8ویں پر کھوڑی ناڑ کے مضافات، 9واں جو ٹیلا وہاں پر تھا شہر کا مرکزی حصہ، اور 10ویں ٹیلے پر ریزیڈنسی، ایک زمانے میں ریزیڈنسی تھی اور آج حاکم کے وہاں بنگلے تھے، اور 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی بہم پہنچانے کا تالاب، اور 12ویں ٹیلے پر فوارہ باغ یعنی کشمیر کے شالیمار باغ کی نقل، اور جہاں پر مختلف قسم کے میووں کے درخت تھے، جیسے ان میں لوکاٹ، انار، ناشپاتیاں کے باغ، چیری، پلم، بلائتی آڑو، اور وہاں پر ایک سکول کا کرشن چندر جی فرماتے ہیں کہ وہاں پر سکول کا پلے گراؤنڈ بھی تھا، ہمارے سکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ تو آج یہ اقتباس میں پڑھنا ہے کہ ہمارا اسکول شہر کے بیچوں بیچ تھا، لیکن پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا۔ کرشن چندر جی اس اقتباس میں فرماتے ہیں کہ ہمارا اسکول شہر کے بیچوں بیچ تھا۔ جو ہمارا اسکول تھا جہاں پر میں نے بیسک ایجوکیشن یعنی 8ویں تک تعلیم حاصل کی، تو وہ شہر کے بیچوں بیچ تھا، یعنی کہ شہر کے درمیان تھا، لیکن پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا۔ جو ہمارا پلے گراؤنڈ جو تھا وہ 12ویں ٹیلے پر تھا، یہ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا، یعنی کہ 12ویں ٹیلے پر تھا باغات۔ تو وہاں پر ہمارا جو پلے گراؤنڈ تھا، یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے عمدہ پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں۔ کرشن چندر فرماتے کہ میں نے زندگی میں بہت عمدہ یا بہت اچھے یا بڑے بڑے پلے گراؤنڈ، کھیل کے میدان دیکھے، لیکن جو پلے گراؤنڈ یہاں پہ تھا، جو میدان یہاں پہ تھا پونچھ میں، تو ایسا پلے گراؤنڈ میں نے زندگی میں کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اتنا خوبصورت تھا، لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ یہ کرشن چندر جی فرماتے ہیں، کرشن چندر اس اپنی سوانح ناول میں فرماتے ہیں کہ ایسا پلے گراؤنڈ، ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ جو پونچھ میں تھا، جہاں پر میں نے بچپن گزارا، تو ایسا پلے گراؤنڈ میں نے آج تک کی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گھاس نہیں اگاتا، یعنی کہ اس میں کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا،
यहाँ पर घास जो थी वो खुद ब खुद उगती थी। यहाँ कोई रखवाली करने वाला भी नहीं था, वो खुद ब खुद उगती थी। और बेहद आली नस्ब, बेहद आली नस्ब, आली नस्ब का मतलब है कि बुलंद मर्तबा वाली या अच्छे किस्म का घास। अब बेहद आली नस्ब यानी कि अच्छे किस्म का घास यहाँ पर उगती थी इस मैदान में। हरी यानी कि सब्ज़, छकनी, नरम और मुलायम घास थी। यानी यहाँ पर इस मैदान में जो घास उगती थी ये बहुत मुलायम होती थी, जिस पर हम लोट लगाते लगाते एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाते थे। और इस मैदान में हम खेलते रहते थे, दौड़ते रहते थे, झूमते रहते थे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ते दौड़ते ऐश करते थे। अपना बचपन झूम झूम के गुजारते थे। कोई इस घास को पानी नहीं देता था, इसको कोई पानी देने वाला नहीं था। यानी कोई इसको इस घास को या इस मैदान को इरिगेशन को कहते हैं, पानी देना, कोई पानी नहीं देता था। इस प्ले ग्राउंड के दो तरफ चीर के ऊंचे ऊंचे दरख्त और दूर शुमाल की जानब बर्फीली चोटियां खेलते हुए बच्चों पर मुस्कुराती हंसती हुई नज़र आती थी। तो जो जिस प्ले ग्राउंड में हम खेलते थे, जो 12वीं टीले वाक़ा था, यहाँ पर दोनों तरफ, इस प्ले ग्राउंड के दोनों तरफ चीर के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। यानी चीर एक किस्म के दरख्त, ये दोनों तरफ, यानी इस प्ले ग्राउंड के दोनों तरफ ये इस किस्म के चीर के किस्म के दरख्त थे। और शुमार की जानिब बर्फीली चोटियाँ थीं। यानी कि बड़ी बड़ी चोटियाँ, कोई हिमालय की चोटियाँ जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ रहती थी। बर्फ़ जो पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी रहती थी। बच्चों पर मुस्कुराती और हंसती हुई नज़र आती। यानी कि जब हम इन चोटियों की तरफ नज़र डालते थे तो हमें नज़र आ रहा था या महसूस हो रहा था कि ये पहाड़ियाँ बच्चों के साथ हंसती हैं, मुस्कुराती हैं। और एक तरफ मैदान की किसी पहाड़ी चश्मे की कौल बहती थी। और इस जो हमारा जो प्ले ग्राउंड था, इसके साइड में या अतराफ में एक पानी की एक नदी, एक कौल बहती थी। जब हम इस प्ले ग्राउंड में खेलते थे, झूमते थे, वो थक जाते थे, फिर दौड़ के इस कौल में पानी पीते थे। प्ले ग्राउंड में खेलते खेलते हम गर्दन ऊंची करके एक लम्हा के लिए कोहिस्तानों की बर्फ़ देख लेते। यानी जब हम इस प्ले ग्राउंड में खेलते थे तो हम इन पहाड़ियों की तरफ नज़र डालते थे, कोई हिमालय की पहाड़ियों की तरफ नज़र डालते थे तो हिमालय की ऊंची चोटियों को देख लेते। दूसरे लम्हे में प्यास जोर की लगती तो खेल छोड़कर तेज़ी से मैदान के बाहर भागकर बहती हुई कौल के सब्ज़े पर लेटकर कौल में मुंह डालकर पानी पीते थे। यानी कि जब हम खेलते खेलते थक जाते थे तो फिर हम दौड़ के वहाँ पर एक तराफ में एक नदी बहती थी, एक कौल बहती थी, तो जाके वहाँ से हम पानी पीते थे और प्यास बुझाकर प्ले ग्राउंड में भागते चले आते और फिर खेल शुरू कर देते थे। यानी उसके बाद जब हम इस कौल में पानी पीते थे, अपनी प्यास बुझाते थे, उसके बाद फिर हम इस ग्राउंड में दौड़ कर फिर अपना खेल शुरू करते थे। यानी कि इस इक़्तिबास में कृष्ण चंद्र पूंछ की खूबसूरती बयान करते हैं कि पूंछ कितना खूबसूरत था उस वक़्त। तो इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी शुक्रिया।